السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جی ناظرین، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی سے شو کے دوران سوال ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی بھی وہاں پہ ہی تشریف فرمائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بریلوی مکتب فکر کے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وہی بریلوی مکتب فکر کے ہیں جن کے ہاں سٹوریاں، کہانیاں بنا کر گڑ گڑ کے بیان کرنا، جو یعنی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ایسی سٹوریاں بیان کر کے۔ یہ میں اس مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یہ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کو یہ کہتے ہیں جی کہ جی اب میں کیا آپ کو بیان کروں، کبھی ان کو رب العالمین کے مقام سے بھی زیادہ مقام دے دیتے ہیں۔ میں بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن خیر ناظرین، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قاری خلیل الرحمن سے یہ سوال ہوا ہے کہ جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ یہ جو قبروں مزاروں درباروں پہ جانا جائز ہے یا نہیں۔ تو قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی نے اب کہا ہے مفتی حنیف قریشی سے کہ اب آپ کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ سوال ہی ایسے کیے گئے ہیں۔ تو خیر ناظرین، ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ میں بتاتا چلو، قبروں مزاروں درباروں پر جا کر عرس میلے لگانا یہ کن کا کام ہے؟ آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے گا، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ نمرود کے حواری کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں، آگے آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا، عرس پہ جا رہے ہیں۔ تو خیر ناظرین، آئیے ہم مل کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جو فرض فجر کی نماز میں تو امام بلند آواز سے پڑھتا ہے اس ٹائم، اور جس میں وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا تو پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مزاروں پہ جو ہم منت مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنا بکرا ذبح کریں گے یا لوگ کو کھانا کھلائیں گے، کیا شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہ پہلا سوال کیا تھا؟ ایک تو مزار پہ جانے والا سوال تھا، دوسرا امام کے پیچھے فاتحہ کو پڑھنا کیسا ہے؟ پھر تو اب نہیں بچ سکیں گے۔ اب بتائیں میں جواب دوں یا انہی سے لے لیں؟ آپ ایسی بات نہیں، آپ اپنے حساب سے جواب دے دیں، کوئی حرج آپ اپنے مکتب فکر کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم فاتحہ والا پہلے بتا دیں، وہ پہلے آپ اپنا کر لیں، ہم نظر نیاز ہم بیان کریں گے۔ نظر نیاز یہ بالکل اللہ کے لیے خاص ہے، یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ آپ مزار کے لیے، مزار والے کے لیے، آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تو انہوں نے بھی اللہ کے لیے مانگی، لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا، اللہ کے لیے۔ مریم علیہ السلام نے خود نظر مانی، انی نذرت للرحمن صوما، وہ بھی اللہ کے لیے مانگی۔ نظر نیاز غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہاں جا کے کالے بکرے سفید بکرے اگر مزاروں پہ جا کے کٹتے ہیں تو یقیناً ہمارے نزدیک وہ شرک کے دائرے میں آتے ہیں، وہ نہیں آتا۔ اور دوسرا اسی طرح غیر اللہ کو پکار بھی، دعا اور پکار بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے اور میری دعا سے پکار سے تکبر کرتے ہیں، شرماتے ہیں، میرے آگے ہاتھ اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، ان قریب وہ وقت دور نہیں کہ ہم ذلیل و خوار کر کے لیے دوزخ رسید کریں گے۔ تو لہٰذا عبادت ہمیشہ اللہ ہی کی کرنی چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو بانٹنا بھی اسی کے نام پر چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا مسئلہ؟ جی بالکل، امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور اسے بخاری سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب تک تمام محدثین نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عبادہ بن صامت کی ایک اور تفصیلی روایت ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھا، جب آپ نے سلام پھیرا اور پڑھا بھی تھوڑا بلند آواز سے، آپ کے ساتھ صحابہ کی آوازیں ٹکرانے لگیں، تو پڑھا تھوڑا بلند آواز سے، تو آپ نے سلام کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم،
शायद तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। सही। कुलना नाम या रसूल अल्लाह, ठीक। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम पढ़ते हैं। आपने फरमाया ला तफलू, तुम ऐसा नहीं किया करो, इज़ा जहर तो, जब मैं जहरी किरात कर रहा हूँ तुम मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो, इल्ला बिफातिहातिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा के, फ़इन्नहु ला सलातन मन लम यक़रा बिहा, इसलिए कि उसकी नमाज नहीं होती जो इसको नहीं बहुत पढ़ता। खूब। तो मालूम हुआ कि जो किरात इमाम के पीछे मना है वो किरात फातिहा के अलावा है, ठीक। और जिस किरात का हुक्म है जो सही। फर्ज है वो फातिहा है। कारी खलील साहब ने मकतबे फ़िक्र आल हदीस का अपना मौक़िफ़ पेश किया है। ज़ाहिर है हम हर मकतबे फ़िक्र का एहतराम करते हैं। हमारे नज़दीक ये जो 2-3 चीज़ें इन्होंने बीच में लेके आए कि किसी भी गैरुल्लाह को नबी हों या औलिया हों, उनको मज़र ज़ात व सिफ़ात इलाहिय्या समझ के अल्लाह की दी हुई ताकत की वजह से अगर उनको मोहब्बत के साथ पुकारा जाए तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। सही। दूसरा, हमारे यहाँ मदद 2 तरह की है, एक मदद हकीकी है और एक मदद मजाजी है। मदद हकीकी वो अल्लाह ही करता है, ताहम जिस रब ने डॉक्टर के जहन में ये असर रखा है या तबीब की दुआ में ये असर रखा है कि जितने मरीज़ होते हैं उसकी तरफ रुजू करते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर हेल्प मी, या दीगर जो ज़रूरत के सिलसिले हैं वो जाकर पूरे करता है, उसी रब ने जिसने आम मादी चीज़ों में असर रखा है उसने अपने नबियों और वलियों की ज़ातों में ये असर रखा है कि वो अल्लाह की दी हुई ताकत से उनकी मदद फरमा सकते हैं। लिहाजा हमारे मकतब फ़िक्र के यहाँ इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। ठीक हो। तीसरी जो बात नज़र और न्याज वाली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो नज़र और न्याज है ये नज़र इबादत को कहते हैं, ये इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। लेकिन हमारे उर्फ़ के हवाले से जिस वक्त हम देखते हैं तो ये जो नज़र और न्याज है ये 2 तरह की है। एक तो वही जो शरई है वो अल्लाह के लिए और एक उर्फ़ी है। और ये जो उर्फ़ी होती है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम नज़र या न्याज उस वली के लिए करते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, और ना ही कि जो करने वाले हैं उनका ऐसा नज़रिया है, बल्कि उनका ये नज़रिया होता है कि ये जो बकरा या ये जो दे गए ये जो भी को खाने की चीज़ है ये न्याज है फ़लाँ बुज़ुर्ग की, यानी मैं उस बुज़ुर्ग के ईसाले सवाब के लिए ये कर रहा हूँ। यानी जब हम कहते हैं ये गौस पाक की न्याज है, इमाम पाक की न्याज है, तो उसका हमारा ये मतलब होता है कि जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मज़ा फरमाई। नंबर 1, दरबारों मज़ारों की बात करते चले तो नाज़रीन आप सूरतुल फातिर कुरान पाक की है उसका तर्जमा पढ़िएगा, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा ये बरेलवियत की हकीकत क्या है। बल्कि एक आयत मैं आपको बताता चलो, आप उसका भी तर्जमा खुद ही पढ़िएगा। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, इस आयत का आपने खुद तर्जमा पढ़ना है। और अगर आपको ये लोग कहें जी ये तो बुतों के बारे में आयात है, तो फिर आपने उनको सूरह आराफ की 194 196 नंबर आयत है वो पढ़कर सुनानी है और उनसे तर्जमा भी करवाना है। चलो तर्जमा मैं बता देता हूँ। तर्जमा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिन लोगों को आप लोग पुकारते हो मुझे छोड़कर वो आपके तरह बंदे ही हैं। तो ये 194 सूरह आराफ की आयत है। तो खैर नाज़रीन, हम अगली बात हम करते चले। शिरक जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल औसानी खलीली अल्ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिअत औ हर्रिकत वला तत्रुक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे वसीयत की मेरे दोस्त ने, यानी आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, क्या? अल्लाह तो शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक न करना, अगरचे तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो अल्लाह के साथ शिरक ना करना। तो खैर नाज़रीन, ये तो हदीस थोड़ी सी लंबी है, तो मैं नाज़रीन अगली बात करता चलो। अगली बात है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। तो नाज़रीन, जबकि वाज़ेह सहीह बुखारी की हदीस है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, लेकिन हैरान की वाली बात है अक्सर ये भी सवाल होता है कि इन लोगों को समझ कब आएगी। मैं कहता होता हूँ जब तक इनके इमाम अपने मुक्तदियों को अपने पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, हुक्म नहीं देंगे कि सूरह फातिहा पढ़िए,
उतनी देर तक इनको समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है ना, तो आपको पता है सूरह फातिहा ही बहुत बड़ी दुआ है। तो बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हदायत दे सीधे रास्ते की। तो नाज़रीन जब वो पढ़ेगा तो अल्लाह पाक फिर हदायत सीधे रास्ते की दे देगा। लेकिन नाज़रीन दुख वाली बात मैं ये भी करता चलूं, यकीन मानिए अवामुन नास पे भी थोड़ा सा दुख होता है कि जब यही लोग जो हैं बरेलवी मकतब फिक्र के जब बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे होते हैं और ये पास बैठकर सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, मैं कहता हूँ ये बंदा उठकर पूछे कि ये जो आप कहानी किस्सा कहानी सुना रहे हैं ये कहाँ से सुना रहे हैं, जबकि रब्बुल आलमीन का कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। रब्बुल आलमीन का कुरान ये फरमान हमें फरमा रहा है, ये कुरान हमें ये कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें ये बता रहा है, और आप हमें किस्से कहानियां सुना रहे हो। अगर आपने सुनाना है तो रब्बुल आलमीन का कुरान सुनाए, अगर आपने सुनाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाए। तो खैर नाज़रीन यहाँ पे हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नवीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।